नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद घरोई व्यवहार पई पेट्रोल एवं डीजेल उपरे उत्पाद शुल्क ह्रास कले केंद्र सरकार। पश्चिम एशिया सृष्ट परिस्थिति उपरे संध्यारे मुख्यमंत्री मानक सहित समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री। भक्ति एवं निष्ठार सहित पालन करा जाउछि श्रीराम नवमी उत्सव। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा पई आजिठारु आरंभ हैला रथ काठ चिरट। शांति और संस्कृति संपर्क में जनसाधारण को सचेतन कराइबार वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व नाट्य दिवस। एवं कालबैशाखी प्रभाव में आसंता बुधवार पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना। केंद्र सरकार घरोई व्यवहार निमंते उद्दिष्ट पेट्रोल एवं डीजेल उपरे उत्पाद शुल्क ह्रास करिसेंती। उभय पेट्रोल एवं डीजेल लिटर पिछा 10 टंका ह्रास करा जाउछि। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एही विषय सूचना दी कहिसेंती पश्चिम एशिया सृष्ट परिस्थिति को दृष्टि रखी उत्पाद शुल्क ह्रास निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एही पदक्षेप पेट्रोल एवं डीजेल रो मूल्य वृद्धि प्रभाव उपभोक्ता मानकु सुरक्षा देव। अर्थमंत्री कहिसेंती डीजेल उपरे रप्तानी शुल्क लिटर पिछा 21 टंका 50 पैसा एवं एविएशन टर्बाइन तैल एटीएफ उपरे लिटर पिछा 29 टंका 50 पैसा लागू करा जाइछि, जहा घरोई व्यवहार पई अधिक मात्रा रे उपलब्ध होई परिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकारଙ୍କର ଏହି निष्पत्तिକୁ स्वागत करी कहिसेंती स्थिरता और जनकल्याण पई केंद्र सरकार सर्वदा प्रतिबद्ध। गुजब उपरे विश्वास न करी शांत रहिबाकु मुख्यमंत्री परामर्श दैछंती। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंती पेट्रोल और डीजेल उपरे केंद्रीय अबकारी शुल्क रे लिटर पिछा 10 टंका ह्रास करबा एक समयोचित पदक्षेप। सांप्रतिक समय रे निर्णायक तथा सुचिंतित निष्पत्ति पई केंद्र मंत्री श्री प्रधान प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती। पश्चिम एशिया सृष्ट परिस्थिति नहीं राज्यगुड़िकर प्रस्तुति एवं योजना समीक्षा करने उद्देश्य आज संध्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह आभासी जरिया वार्तालाप करेंगे। बैठक में देश में ग्रहण करा जाउथबा विभिन्न समन्वयमूलक पदक्षेप उपरे आलोचना हेबो। विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री माने निर्वाचन आचरण विधि जोगु बैठक में जोग देबे नाही। चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि को प्रभु श्रीरामंकर पवित्र जन्मदिवस भाव में देश में निष्ठार सह पालन करा जायथाय। रामायणर तथ्य अनुसार नवरात्रर शेष दिन में कर्कट लग्न रे पुनर्वसु नक्षत्र समय पंचग्रह उच्च स्थान एवं सूर्य मेष राशि उपरे थिबा मध्याह्न समय प्रभु श्रीरामंकर आविर्भाव होइथिला। श्रीरामनवमी अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में आज सूर्य तिलक उत्सव देखा सहित प्रार्थना करिसेंती। देशवासी को श्रीरामनवमीर शुभेच्छा जणाई प्रधानमंत्री कहिसेंती मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंक जीवनादर्श समस्तंकु प्रत्येक परिस्थितिर सामना करी कार्य करिबा लगे दृढ़ता प्रदान करिथाय। एही अवसर एक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत गठन दिगरे श्री मोदी प्रभु श्रीरामंकर आशीष कामना करिसेंती। पुरी श्रीमंदिर में श्रीरामनवमी अवसर में प्रभुंकर जन्मनीति अनुष्ठित हेब। मध्याह्न धूप भोग नीति शेष हेबा परठारु अपराह्न 5टारू राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिब। रथयात्रा पई आज रथकाठ चिरट अनुकूल होईछि। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु स्वतंत्र प्रतिनिधि दल ठाकुरंक महाप्रसाद और माळनी कटक खपुरिया करतकल रे पहुंचिबा परे महाप्रभुंक रथ निर्माण पई काठ चिरा आरंभ होईछि। 3 खंड 12 फुटिया धौरा काठ आज चिरट करा श्रीमंदिर वरिष्ठ तत्वावधायक भोई सरदार 3 रथर विश्वकर्मा महाराणा प्रमुख खपुरिया करतकल उपस्थित अछंती। पुरी श्रीक्षेत्र में आज शाही जात्रा आरंभ होउछि। परंपरा अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और ऋष्यशृंग ऋषि कालिका देवी साहिरु बाहरी माटीमंडप साही परिक्रमा करिथांती। प्रभु श्रीरामंक अभिषेक दिन एही जात्रा संपन्न होइथाय। बुरपल्ली ठारू आरंभ करी विभिन्न मंदिर गुड़िकर श्रीरामनवमी अवसर में स्वतंत्र नीतिकांति सह पूजार्चना करा जाउछि। नयागढ़ जिला ओडगांव प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जीव पीठरे श्रीरामनवमी महासमारोह रे पालन करा जाउछि। जन्म नारायण बेश में प्रभु श्रीरामचंद्र श्रद्धालु दर्शन देउछंती। भापुर ब्लॉक फतेगढ़ श्रीराम मंदिर में मध्य श्रद्धालुंकर भीड़ लागि रहिछि। सुवर्णपुर जिलार प्रमुख देवालय गुड़िकर श्रीरामनवमी उत्सव पालित होउछि। जिलार वीरमहाराजपुर उलुंडा तरभा बिनिका डुंगुरीपाली गाँव में आसंता काली
କାଲିଠାରୁ ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଲୀଳା ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜେକେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଓ 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ନେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଥିଏଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 1961 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ନାଟକ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜୀବନ୍ତ ମଞ୍ଚ। ଭାରତରେ ନାଟ୍ୟକଳାର ଇତିହାସ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା। ଥିଏଟର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ। 1961 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦିବସ ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟକଳାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସର ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟ୍ୟକଳାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦାସକାଠିଆ, ପାଲା, ଯାତ୍ରା ଓ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ଦାସ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ନାଟକ କେବଳ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ନାଟକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉ ପଛେ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ଯୁଗ ହଉ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯୁଗ ହଉ, ନାଟକ ସବୁବେଳେ ମାନବତାର କଥା କହିଛି, ମାନବିକତାର ପରିଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦିବସ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଏହା ଏକ କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ରେଖା ତାରିଣୀୟ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଖିଳ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଡାସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଯୋଗ ଓ ସରକାରୀ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସ ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସମୟୋପଯୋଗୀ, ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ସହଜ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା କମିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳର ଖାରିଗୁଡ଼ା ମେଗା ନର୍ସରୀଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏକ 45 ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ନିମିତ୍ତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆସନ୍ତା ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଇ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 19.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥକାଠ ଚିରଟ। ଶାନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।
आंचलिक संवाद बर्तमान एतिकी। परवर्ती संवाद आपण माने सुनि परिबे संध्या 6:45 मिनिट।